at your feet. Though we are physically separated, but we are one in the Spirit, under the headship, lordship, and kingship of Jesus Christ. Lord, we have come to hear thy still small voice speaking to us. We want the words of eternal life from you. We pray, dear Lord, you may give us the clarity of thoughts and the continuity of expressions from above. And all our dear ones who are gathered, they may be abundantly blessed. As I also receive your word from you, it may also work in my own heart. It may revive me, refresh me, and renew me once again. So also our dear ones, each one according to their need, they may receive their own portion. We pray, Lord, though we are separated by thousands of miles from each other, and we are connected only upon this electronic system, Lord, this is not in our control, but we pray that you may lay a good hand upon everything. There will be no hindrance, there will be no, loving Father, ups and downs in the internet connections, and everything may work well, and also keep us very disciplined even in the constraint of time. So in the translation, give us thy grace. We bring ourselves under your precious blood. We bind all the powers of darkness in thy holy name. We lift up our eyes unto heaven from whence cometh our help. We offer this prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Brother Daniel, are you going to translate into Nepali? Haji, Bhaiji, yes, Hajur. Do you want from English to Nepali or from Hindi to Nepali? English to Nepali, brother, please. Yes, it's okay. The Lord has laid upon my heart the burden from the book of Psalm 121 and verse 1. आज परमेश्वरले मेरो हृदयमा यो बोझ दिनुभएको छ कि भजन संग्रहको किताब 128 को एक पदबाट The book of Psalm 121 and verse 1, it reads, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. भजन संग्रहको किताब 121 अध्यायको एक पदबाट पहाडहरूतिर मेरो आँखाहरू उठाउँछु मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ Oh, these are the days when we indeed need the help from above, help from God. हो आजका दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरबाट नै माथिबाट नै हामीलाई सहायता आउँदछ We have never thought and we were never expecting such a days even in our lifetime. हाम्रो जीवनमा हामीले कहिले पनि यस्तो परिवेश यस्तो प्रकारको समस्या आउँछ भनिकन हामीले सोचेकै थिएनौं I'm going to make two statements. Right from the month of March, I'm saying I want to say those two statements even to you all. अनि मार्च महिनाको बाट केही घटित घटना दुई प्रकारका केही घटनाक्रमलाई चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु The first is the world has changed forever and it has taken a course which is now irreversible. अनि पहिलो घटनाक्रम चाहिँ आज सारा संसार चाहिँ उलटपुलट भयो हामीले सोच्नै नसकिने प्रकारले चाहिँ परिवर्तन भएर गयो It has taken a course, it has taken a direction from where it is not going to return. अनि यो संसारले चाहिँ यस्तो मोड लियो कि त्यो मोड जुन मोडमा उ गइरहेको छ अब त्यो फर्किएर चाहिँ वापस आउन सक्दैन This is about the world. यो चाहिँ संसारको विषयमा भयो What about Christians? अब हामी मसीहहरुको बारेमा के छ त And when I say Christians, that means truly they are born again Christians, saved people and believers in the Lord Jesus Christ. मसीह भनेको चाहिँ साँचो नयाँ जन्म भएका परमेश्वरलाई सच्चाईमा विश्वास गर्ने र परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेर हिँड्ने क्रिश्चियनहरु So Christians of this generation have taken the last turn to reach home. अनि आज यो पिढीले चाहिँ यो मोडलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर एउटा छुट्टै बाटो लिएर चाहिँ उनीहरु एउटा यस्तो ठाउँमा पुगेको छ We have taken the last turn and we are going to reach our home. अब हामीले अन्तिम मोडलाई मोडेर हामी चाहिँ घरमा चाहिँ पुगेका छौं How careful we must be.
अब हामी यस्तो अवस्थामा हामी कस्तो हुनुपर्ने? And how much of help do we need from the Lord, that in this last turn, in the little time we have, we must never falter and we must never look back. अब यो अलिकति थोरै रहेको समयमा हामीले चाहिँ यो जुन मोड लिएका छौँ, यो मोडमा पछाडि फर्केर हामीले हेर्नै हुँदैन। Otherwise, all the labor, all the sacrifice of these many, many years, 5, 10, 20, 40, 50 years, will become waste. नत्र भने तपाईँ र मैले गरेको कडा परिश्रम 9, 10, 11 हुनसक्छ 20 वर्षको कडा परिश्रम चाहिँ एकदमै त्यो वाहियात भएर जानेछ। So therefore, I think that in these days of pandemic and very fearful and confusing times, the verse in Psalm 121 and verse 1 is very, very appropriate. अनि जो अहिले यो विषम परिस्थिति छ, अनि यो एकदमै शोचनीय समय छ, यो शोचनीय समयसँग मिल्ने हाम्रो लागि यो पद छ, भजन सङ्ग्रह 121 को 1 पद। I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. पहाडहरूतिर म मेरा आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ? Even Jesus Christ, when he was upon this earth, in difficult times, quite often he used to lift up his eyes unto heaven. अनि प्रभु येशू मसीह पनि जब यस पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब त्यो कठिनाइको परिस्थितिमा समयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो आँखा चाहिँ स्वर्गतिर उठाएर हेर्नुभयो। One day he was standing in front of the grave of Lazarus. एक दिन चाहिँ उहाँ लाजरसको चिहानको अगाडि उभिनु भएको थियो। And he has been stinking for the past 4 days. अनि उहाँले चाहिँ बितेको 4 दिनलाई सम्झिरहनु भएको थियो। And Jews and Mary and Martha, they all are weeping. They are in great sorrow. अनि मेरी, मार्था, उनीहरूसँग साथीहरू भएका साथीहरू चाहिँ एकदमै गहिरो प्रकारले रोइरहेका थिए। Jesus was not worried about the death of Lazarus. प्रभु येशू मसीह चाहिँ लाजरसको मृत्युलाई लिएर चिन्ता गरिरहनु भएको थिएन। He was not worried about the people surrounding him. तर वरिपरिका मानिसहरूको बारेमा उहाँले चिन्ता गरिरहनु भएको थिएन। What did you do? अनि उहाँले के गर्नुभयो? John's Gospel chapter 11, यूहन्ना सुसमाचारको किताब 11 अध्याय verse 41. 41 पद। John chapter 11 and verse 41 says, Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. यूहन्ना सुसमाचार 11 को 41 पदमा, तब त्यो मुर्दा राखिएको ठाउँबाट तिनीहरूले त्यो ढुङ्गा हटाए, अनि येशूले आँखा माथि उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभएकोमा म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। Oh, standing before the death without any fear, he lifted up his eyes unto heaven and asked for his father's help. अनि मृतक भएको एउटा लासको अगाडि निडरको साथमा उहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ, आकाशतिर हेरेर पितालाई चाहिँ, पिता तपाईले सहायता गर्नुहोस् भनिकन। Matthew's Gospel chapter 14, मत्ती सुसमाचारको किताब 14 अध्याय verse 19. 14 को 19 पद। 5,000 people are sitting before him, 5000 मान्छे प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि बसिरहेका थिए, and there are only 5 loaves in his hand. अनि 5 वटा रोटीहरू मात्र उहाँको हातमा थियो। Jesus is not looking at the limited resources. प्रभु येशू मसीहले चाहिँ सीमित कुराहरूमा मात्र उहाँले ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्न। He is not even worried about the big crowd sitting before him. अनि उहाँको अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो जमात बसिरहेको छ, त्यो कुरालाई हेरेर पनि उहाँले चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्न। What is he doing? उहाँले के भन्नुहुन्छ? Matthew chapter 14 and verse 19. मत्ती सुसमाचार 14 को 19 पदमा, And he commanded the multitude to sit down on grass, took the 5 loaves and 2 fishes, looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples and the disciples to the multitude. 14 को 19 पदमा, अनि उहाँले भिडहरूलाई घाँसमाथि बस्ने आज्ञा दिनुभयो, अनि उहाँले 5 वटा रोटी र 2टा माछा लिनुभयो र माथि स्वर्गतिर हेरेर आशिष दिनुभयो, अनि भाँचेर रोटी चेलाहरूलाई दिनुभयो, अनि चेलाहरूले भिडलाई बाँडिदिए।
if somebody will give 5 loaves in my hand and ask me to distribute it to 5,000 people, I will not even pray. I will run away from there. कसैले चाहिँ मलाई 5वटा रोटी 5,000 को अगाडि मेरो हातमा दियो बाँड्नको लागि भने म त प्रार्थना पनि गर्दिन, तर म त्यहाँबाट भागेर चाहिँ म अर्कै ठाउँमा जान्छु। In difficult times, very difficult times, Jesus Christ is not looking at the limited resources. He is not looking at the big crowd. He is lifting up his eyes unto heaven. प्रभु येशू मसीहले कठिनाइको समयमा चाहिँ त्यो एउटा सोर्सलाई एउटा समाधान गर्ने कुरालाई हेर्नु भएन, ठुलो जमातलाई हेर्नु भएन, तर स्वर्गतिर आफ्नो आँखा उठाइकन हेर्नुभयो। One last time again, अनि एउटा अन्तिम खण्ड, he is going to go to the cross of Calvary. मान्छेहरू चाहिँ कल्वरी क्रुसमा जाँदै थिए। Oh, nobody can even imagine the pain and the sorrow and the agony he is going to suffer on the cross. कल्वरी क्रुसमा प्रभु येशू मसीहले दुख खप्नु भएको दुख पीडा कठिनाइलाई चाहिँ मानिसहरूले सोचिरहेको थिएन। His disciples, they were going to betray him, they were going to deny him, and they were going to run away from him. उहाँका आफ्नै चेलाहरूले उहाँलाई धोका दिए, प्रभु येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ उनीहरू भागेर टाढा भए। And Jesus knew that he was going to be alone on that night. अनि प्रभु येशू मसीहलाई थाहा थियो त्यो रात चाहिँ उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ भनिकन। From where will he get help? अब कहाँबाट सहायता पाउनु? How can he fulfill the work of the cross? अनि क्रुसको त्यो कुरालाई उहाँले कसरी परिपूर्ति गर्नु? How is he going to suffer alone? कसरी उहाँ एक्लै चाहिँ त्यो दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ? John chapter 17, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय verse 1. 17 को 1 पद। John chapter 17 and verse 1 says, these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said. अनि प्रभु येशू मसीहले येशूले यी कुराहरू बोल्नुभयो, आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उठाउनु भयो र भन्नुभयो, हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईका पुत्रको महिमा गर्नुहोस्। When he was looking at the big crowd and the small resource, he lifted up his eyes unto heaven. अनि प्रभु येशू मसीहले चाहिँ ठुलो जमातको अगाडि आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उठाउनु भयो। He was standing before death. Lazarus is thinking, but he lifted up his eyes unto heaven. आज लाजरस मरिरहेको एउटा मुर्दाको अगाडि प्रभु येशू मसीह उभिनु भएर स्वर्गतिर आफ्ना आँखा उठाउनु भयो। He is going to go to the cross. Still he is lifting up his eyes to heaven. प्रभु येशू मसीह क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले आफ्नो आँखा स्वर्गतिर उठाउनु भएको छ। In these difficult times, when we are not able to help ourselves, when we have no hope that any man can help us, how much more we should lift up our eyes unto heaven, from whence comes our help. आज तपाईहरुमा पनि यो विषम परिस्थिति कठिनाइको अवस्थामा आज कहीँबाट पनि हामीलाई सहायता मद्दत पाउने हामीलाई आशा छैन। यस्तो समयमा चाहिँ हाम्रो आँखा पनि स्वर्गतिर उठाउनु परेको छ। We have a beautiful example of Abraham, who is our father in the faith. अनि जो हाम्रो अब्राहम हाम्रो विश्वासका पिता हुनुहुन्छ, उहाँबाटको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा असल उदाहरण छ। Abraham lifted up his eyes 5 times. अब्राहमले चाहिँ 5 चोटिसम्म आज स्वर्गतिर आफ्नो आँखा उठाएका छन्। Every time he lifted up his eyes, he teaches us a very, very precious lesson. जुन समयमा अब्राहमले आफ्नो आँखा उठाइकिन स्वर्गतिर हेर्छन्, हामीलाई बहुमूल्य त्यसबाट चाहिँ शिक्षा प्राप्त भएको छ। The first time when he lifted up his eyes, पहिलो चोटि उनले आफ्नो आँखा उठाएका छन्। Genesis in chapter 13 उत्पत्तिको किताब 13 अध्याय and verse 14. उत्पत्ति 13 को 14 पद। The book of Genesis chapter 13 and verse 14 says, and the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. अनि उत्पत्ति 13 को 14 पद, लुत अब्राहमबाट छुट्टिएपछि परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब आफ्ना आँखा उठाऊ र जहाँ तिमी छौ त्यहाँबाट उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर हेर। The first time, lift up your eyes and look around yourself. पहिलो चोटि चाहिँ आफ्ना आँखा उठाऊ र आफ्नो वरिपरि हेर।
What does this teach you and me today? अनि यो कुराले तपाईहरु मलाई आज के कुरा शिक्षा दिइरहेको छ? Very, very important lesson. यसबाट चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं। One of the greatest weaknesses of the majority of Christians who are professed to be born again is that we are ashamed and sometimes frightened to share our faith. Listen once again. One of the greatest weaknesses of born again believers these days is that we are frightened and ashamed to share our faith. आजको दिनहरुमा चाहिँ नयाँ जन्म भएको विश्वासीहरुको कमजोरीपना के छ भन्दाखेरि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो गवाही साक्षी वरिपरिको मानिसहरुलाई बाँड्नलाई उनीहरु हिचकिचाउँछन्। उनीहरुको आज कमजोरीपना यही छ। That was the last commandment or a wonderful commission the Lord Jesus gave to his disciples. Go to all the corners of the world and share my gospel. प्रभु येशू मसीहले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई अन्तिम दिनुभएको उपदेश यही छ कि सारा संसारको छोर कुनामा गइकन तिमीहरूले कुरा बताउनु। And he said, we call it a great commission, great commission. यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ महान आज्ञा भनिकन हामी भन्न सक्छौं। And now the Lord is telling Abraham, lift up your eyes and look around yourself. अनि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो आँखा उठाऊ र तिम्रो वरिपरि हेर। North and south and east and west. पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। The Lord Jesus Christ also gave the same commandment to his disciples in John's Gospel chapter 4 and verse 34. अनि प्रभु येशू मसीहले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई यही आज्ञा दिनुभयो यूहन्ना सुसमाचार 4 को 34 मा। The book of John chapter 4 and verse 35, it says, say not ye, there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, they are white already to harvest. यूहन्ना 4 को 35 पदमा अझै 4 महिना छन् बाली काट्ने समय आउँछ भनी के तिमीहरू भन्दैनौ र? हेर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्ना आँखा उठाओ र खेत बारीहरुतिर हेर किनकि कटनीका निम्ति पहेँलै भइसकेका छन्। The commandment which God gave to Abraham and the commandment what Jesus gave to his disciples is exactly the same. परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको आज्ञा र प्रभु येशू मसीहले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको आज्ञा चाहिँ एउटै छ। And when did God tell Abraham? अब्राहमलाई परमेश्वरले कहिले भन्नुभयो? Come back to Genesis chapter 13. उत्पत्ति किताब 13 अध्यायमा हामी फर्केर आउँ। And verse 10. 10 पद। Genesis chapter 13 and verse 10 says, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. उत्पत्ति 13 को 10 पदमा अनि लुतले आफ्ना आँखा उठाएर एर्दनको सारा मैदान हेरे किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो सोअरसम्म जैते पानीले राम्ररी सिंचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो थियो। Lot lifted up his eyes and looked at a place. लुतले पनि आफ्नो आँखा उठाएर एउटा जग्गामा हेरे। And Abraham lifted up his eyes and looked at all the people. अनि अब्राहमले पनि आँखा उठाइकन वरिपरि भएका मानिसहरुमाथि उनले हेरे। We have to understand this difference very much, especially in these last few days. अनि तपाईं र मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो अन्तिम दिनहरुमा जान्नै पर्ने कुरा यो छ। What is the difference between a person who lifts up his eyes and looks at a place and another person who lifts up his eyes and looks at people? अनि एकजना मान्छेले चाहिँ आँखा उठाएर एउटा जग्गामा हेरिरहेको छ भने अर्को व्यक्तिले चाहिँ आँखा उठाएर मानिसहरुलाई हेरिरहेको छ। And when we look at the life of Lot and Abraham, अब अब्राहम र लुतको जीवनलाई हामी जब हेर्छौं, these two things we can learn apart from many other things. I don't want to drag it for a long time, but these two important truths I want to place before you. अरु धेरै कुराहरु छन् तर पनि दुईटा कुराहरु चाहिँ हामी यो कुराबाट चाहिँ हेर्न चाहन्छौं। A person
who lifts up his eyes and looks at a place, he accumulates wealth only for himself. अनि जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आँखा उठाइकन मानिसहरूलाई हेर्छ उसले चाहिँ आफ्नै विषयलाई मात्र उसले सोचिरहेको छ। He wealth, संपत्ति केवल अपने लिए इकट्ठा करता है. He accumulates wealth only for himself. उसले चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै सम्पत्ति जोड गर्न चाहन्छ, जोड जम्मा गर्न चाहिरहेको छ। But a person who lifts up his eyes and looks at the people around himself, he is accumulating wealth for God. अनि जुन व्यक्तिले चाहिँ आँखा उठाएर वरिपरिका मानिसहरूलाई हेर्न चाहन्छ उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आदर गर्न चाहन्छ। That's the difference what we see in Lot and Abraham. अब्राहम र लुतको विषयमा यही भिन्नता हामी पाउँदछौँ। Lot accumulated so many things of the world. लुतले चाहिँ संसारको धेरै कुराहरू सङ्कलन गरे। Accumulated many things in the world. अनि संसारमा चाहिँ उसले धेरै सम्पत्तिहरू चाहिँ जोड जम्मा गरे। Settled in the world. संसारमा उनले चाहिँ आफूलाई बसोबास गरे। Plain of Jordan was looking very green. अनि त्यतिखेर चाहिँ यर्दन चाहिँ एकदमै हरियाली थियो, हराभरा थियो। Looking like the garden of the Lord. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अदनको बगैँचा जस्तो थियो भनिकन भन्दछ। Can you believe that Sodom and Gomorrah was looking like the garden of the Lord? What a deception this world is into. त्यो चाहिँ आज सदोम र गमोरा चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा जस्तो थियो भनिकन बताइएको छ। What a deception this is. कस्तो प्रकारको यो एकदमै फसाउने कुरा। On the other hand, अर्को हातमा Abraham had a very special love for the people of God. His eyes were not upon any place. His eyes were not upon the world. His eyes were upon the people of God. अनि जसले चाहिँ अब्राहमले आज आँखा उठाइकन मानिसहरूलाई हेरे अनि उनको आँखा चाहिँ मानिसहरूप्रति प्रेम अनि परमेश्वरप्रति उनको आँखा थियो। He did not love the world, neither the things of the world. उनले न संसारमा भएका कुरालाई प्रेम गरे न संसारलाई नै प्रेम गरे। This example, उदाहरणको लागि winning the battle and rescuing Lot and his family. अनि जब लडाईमा लुतलाई उनले चाहिँ लडाईबाट उनले छुटाएर लुतलाई उनको परिवारलाई ल्याए। And was coming back, there met him the king of Sodom. अनि उनलाई जितेर आउँदाखेरि चाहिँ सदोमको राजालाई उनीहरूले भेटे। And what did the king of Sodom say? अनि सदोमको राजाले चाहिँ अब्राहमलाई के भन्यो? Genesis chapter 14 and verse 21. उत्पत्तिको किताब 14 को 21 पदमा The king of Sodom said unto Abram, give me thy persons, take the goods to thyself. सदोमको राजाले अब्राहमलाई भने मानिसहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस् अनि धनमाल चाहिँ आफ्ना निम्ति राख्नुहोस्। Take away all the silver, take away all the gold, take away all the spoil, but give me those persons. सुना चाँदी धन दौलत तिमीले राख तर मानिसहरूलाई चाहिँ मलाई देऊ। What did Abram say? अनि अब्राहमले चाहिँ के भने? 23. 23 पदमा I will not take from a thread even to a shoe latchet. I don't want even a shoelace of the things of this world. अनि किनकि धागोदेखि लिएर जुत्ताको फितासम्म मलिने छैन, यस संसारको चाहिँ जुत्ताको धागो धरि मलिने छैन भनिकन अब्राहमले भन्छन्। Lot looked at a place, loved the world and the things of the world. लुतले चाहिँ संसारलाई हेरे र संसारमा भएका कुराहरूलाई हेरे। And Abraham looked at the people, loved the people of God. अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई हेरे अनि परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गरे। Lot was accumulating wealth for himself. अनि लुतले चाहिँ आफ्नो लागि धन सम्पत्ति जो गरे। Abraham was accumulating wealth for God. अब्राहमले चाहिँ आज जे कुरा जो गरे त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति गरे। परमेश्वर के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहा था. He was accumulating wealth for God. परमेश्वरको निम्ति उनले धन सम्पत्ति चाहिँ जम्मा गरे। Do you know or has anybody told you, my dearly beloved, what is the wealth of God? What is the property of God?
प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको सम्पत्ति चाहिँ के हो? So Psalm 44 भजन सङ्ग्रह 44 अध्याय and verse 12. 44 को 12 पद। Psalm 44 and verse 12 says, Thou sellest thy people for naught, and dost not increase thy wealth by their price. What a beautiful verse. कस्तो सुन्दर वचन छ यहाँ भजन सङ्ग्रह 44 को 12। तपाईँ आफ्ना जनहरूलाई सित्तैमा बेच्नुहुन्छ र उनीहरूको दामले आफ्नो धनको वृद्धि गर्नुहुन्छ। Lord, why are you decreasing the price of your people and decreasing your wealth and property? तपाईँ आफ्ना जनहरूलाई सित्तैमा बेच्नुहुन्छ र उनीहरूको दामले आफ्नो धनको वृद्धि गर्नुहुन्छ। The people of God are considered to be the wealth of God, the dhan and sampati of God. परमेश्वरका जनहरू नै परमेश्वरको सम्पत्ति, परमेश्वरको धनहरू हुन्। Now, do you understand, beloved? Lot was looking at the world, accumulating wealth for himself, and Abraham lifted up his eyes, looked around himself. He was accumulating wealth for God. अनि लुतले चाहिँ आफ्नो निम्ति चाहिँ धन सम्पत्ति थुपारेका थिए अनि अब्राहमले चाहिँ वरिपरि हेरिकन परमेश्वरको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गरिरहेका थिए। The place on which you have set your sight, आज तपाईले कहाँनिर तपाईको नजर लगाउनु आँखा लगाउनु भएको छ? it may be a place of prosperity, हुन सक्छ प्रशस्तताको माथि, it is a place of power, कि तपाईले चाहिँ सामर्थ्यको माथि, it is a place of pleasure, कि आज तपाईले चाहिँ रोमान्सको आफ्नो आँखा लगाउनु भएको छ। what that place may be. कुनै पनि जग्गा हुन सक्छ। So be very careful. Be very careful. World, neither the things of the world. कृपया ध्यान दिनुहोस्। Don't love the world, neither the things of the world. न त संसारलाई न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै प्रेम गर्नुहोस्। But like Abraham, you lift up your eyes, look around yourself, share the gospel, win souls, and accumulate wealth for our Lord when He comes back. अनि हाम्रो अब्राहम जस्तै आज अब्राहमले जसरी वरिपरिका मानिसहरूलाई हेरे, हामीले पनि आज वरिपरिका मानिसलाई हेरेर आत्माहरू जितेर परमेश्वरको लागि चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ हामीले जम्मा गर्नु परेको छ। Now look at the end of these two persons, Lot and Abraham. अब अब्राहम र लुतको चाहिँ यिनीहरूको अन्त कसरी हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। How did Lot end his life? लुतले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कसरी अन्त गरे? Ended in a place called a cave. He entered into a cave, and that was the end of Lot. अनि लुतको अन्त चाहिँ एउटा ओडारमा पसे, त्यही ओडारमा नै उनको अन्त भयो। Cave is the dwelling place of wild animals. ओडार त जङ्गली जन्तुहरूको बस्ने ठाउँ हो। Lot ended his life like a wild animal. लुतले चाहिँ एउटा जङ्गली जनावर जस्तो भइकन आफ्नो जीवन अन्त गरे। And what happened in the cave, it is not even worthy to read that episode. आज ओडारको जीवन चाहिँ आज बस्न लायकको चाहिँ उचित हुँदैन। लॉट के साथ उस गुफे में क्या हुआ पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। लुतको बारेमा त हामीलाई पढ्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ आज दिलचस्पी हुँदैन, पढ्नको लागि नै हामीलाई इच्छा लाग्दैन। When the angels they were taking away Lot and his wife and his two daughters out of Sodom, अनि जब परमेश्वरका दूतले लुतलाई, लुतको स्वास्नीलाई, उनका छोरीहरूलाई त्यो सदोमबाट चाहिँ निकाल्नु भयो। Lot's wife, she turned back and looked at what a destruction of all the property and of all the things what they had accumulated. अनि जति धन सम्पत्ति उनीहरूले जम्मा गरेका थिए, जोडेका थिए, ती कुरालाई फर्केर जब लुतको स्वास्नीले हेर्यो अनि त्यो सब नाश भयो, नाश भइरहेको थियो। What a love she had for the things of the world. आज संसारको लागि चाहिँ उनको कस्तो त्यो प्रेम। And she turned into a pillar of salt. अनि उन त एउटा नुनको खम्बामा परिवर्तन भए। So when Lot entered into the cave, जब लुत चाहिँ ओडारमा गए, his wife is not with him.
उनको स्वास्नी पनि उनीसँग थिएन and two daughters were there. अनि दुईटा छोरी मात्र उनको साथमा थिए। Listen carefully. अनि एकदमै ध्यानसित सुन्नुहोस् है। If wife was with Lot in the cave on that night, that sin, abomination which was committed would not have been committed. यदि लुतको स्वास्नी चाहिँ त्यो ओढारमा यदि त्यो लुतको साथमा भएको भए लुत चाहिँ त्यो व्यभिचारमा उनी पर्ने थिएनन्। Oh, because she loved the world, the things of the world, she turned back and looked at that burning world. She turned into a pillar of salt. Lot entered into the cave alone and he committed that heinous crime. Oh, how much I feel had it not been written and recorded in the Holy Scriptures. आज लुतको स्वास्नीले संसारलाई प्रेम नगरेको भए, संसारमा भएका कुरालाई प्रेम नगरेको भए उनी नुनको खम्बा पनि हुने थिएनन्। आज लुतको साथमा हुने थिए र अनि त्यो यस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ पवित्र शास्त्रमा लेखिने पनि थिएन अनि लुत चाहिँ त्यो व्यभिचारमा फसिने पनि थिएनन्। Sisters, understand this is the terrible end of that person who loves the world and the things of the world. अनि आज संसारलाई प्रेम गर्दा हुँदी, संसारमा भएका कुरा प्रेम गर्दा हुँदी लुतको जीवनमा चाहिँ एउटा डरलाग्दो परिस्थिति आयो। How did Abraham end his life? अब्राहमले उनको जीवन कसरी अन्त गरे? Ended it on the Mount of Moriah. अनि मोरियाको पर्वतमा उनले आफ्नो जीवन आज समाप्त गरे। There he built an altar. उनले चाहिँ एउटा वेदी निर्माण गरे। He gave a burnt offering to the Lord. अनि त्यहाँनेर परमेश्वरलाई एउटा होम बलि चढाए। It became a beautiful picture of the cross of Jesus Christ. अनि यसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको सुन्दर तस्बिरलाई चित्रण गर्दछ। He was embraced and enveloped by the glory of God. अनि परमेश्वरको महिमाले चाहिँ उनलाई अँगालेको छ। Paul calls cross is my glory. आज पावलले भन्छ क्रुस नै मेरो महिमा हो भनिकन। Jesus Christ is saying at the cross, I'm going to die like a corn of wheat. That is my glory. अनि प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो जसरी गहुँको दाना भुइँमा खसेर चाहिँ मर्छ त्यस्तै गरिकन क्रुसमा म मर्छु भनिकन प्रभुले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। Abraham was giving a burnt offering. That was his glory. अनि आफैले चाहिँ एउटा मृत्युलाई आफैलाई दिइरहनु भएको थियो, आहुति बलिदान दिनुभएको थियो प्रभुको महिमा। Oh, Lord ended like a wild animal in a disgrace, but Abraham ended his life on Mount Moriah, enveloped by the glory of God. अब्राहम लुतले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ ओडारमा अन्त गरे जसरी जंगली जन्तु जनावर जस्तै भएर, तर अब्राहमले चाहिँ मोरिया पर्वतमा परमेश्वरको महिमाले ढाकेर उनले आफ्नो जीवन अन्त गरे। I will read these two references, please, though you may know it. कृपया यो दुईवटा रेफरेन्स तपाईलाई थाहा छ भने पढ्नुहोस्। 1 John chapter 2 and verse 15. पहिलो योहन्नाको पत्री 2 को 15 पद। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। Peter chapter 3 and verse 7. पहिलो पत्रुस 3 को 7। But now the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and the perdition of ungodly men. दोस्रो पत्रुस 3 को 7 पदमा त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वीहरू जोगाएका छन्, न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूका निम्ति विनाशका लागि आगोका निम्ति साँचिएका छन्। Don't be destroyed with the world, but be ye glorified with the saints when the Lord Jesus is going to come. अब यो संसार चाहिँ जसरी विनाश हुन्छ अनि परमेश्वरका जनहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै महिमित भएर जानेछन्। The world is going to be destroyed. यो संसार चाहिँ नाश हुनेछ। Should not be destroyed with the world. आज संसारसँगै तपाईँ र म नाश हुनु हुँदैन। Jesus Christ is coming to be glorified among his saints. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज उहाँका सन्तहरूको बीचमा महिमित हुन आउँदै हुनुहुन्छ।
should be ready for the glory. अनि हामी त्यो महिमाको लागि चाहिँ तपाईहरुमा तयारी हुनु पर्दछ। We should gather many souls for the coming of our Lord. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको लागि चाहिँ हामीले धेरै आत्माहरू चाहिँ हामीले जम्मा गर्नुपर्छ। My dear ones, that little time which the Lord is giving to us, we should spend it only for this purpose, to gather and to prepare and to make ready many people for the coming of the Lord. अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई थोरै बाँकी रहेको समय जो दिनुभएको छ, त्यो समयमा चाहिँ प्रभुको आगमनको लागि हामी धेरै आत्माहरू जितेर प्रभु त्यही ल्याउन सकौं। Secondly, अर्को second time, खण्ड Genesis chapter 15, उत्पत्तिको किताब 15 अध्याय 5. उत्पत्ति 15 को 5 पद। And brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. अनि 15 को 5 पदमा अनि उहाँले उनलाई बाहिर ल्याएर भन्नुभयो, अब आकाशतिर हेर र तिमीले ती ताराहरू गर्न सक्छौ भने तिनलाई गन्ती गर। अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो वंश यस्तै हुनेछ। Second time the Lord is saying, Lift up your eyes and look above. दोस्रो चोटि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आकाशतिर हेर, आँखा उठाएर। First time, lift up your eyes, look around yourself. पहिलो चोटि चाहिँ आँखा उठाएर आफ्नो वरिपरि हेर। Second time, lift up your eyes and look above. अनि दोस्रो चोटि चाहिँ आफ्नो आँखा उठाइकन माथि आकाशतिर हेर। Jesus also has given the same commandment when we are going through difficult times. प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ त्यही आज्ञा गर्नुभयो जब तपाईहरुमा चाहिँ कठिनाइको बाटो भएर जाँदछौ। Gospel chapter 21. Which one? Luke's Gospel chapter 21. लुका सुसमाचार 21 अध्याय verses 25 and 26. 25 र 26 पद। Luke 21 verses 25 and 26 say, There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. लुका 21 को 25 र 26 पदमा अनि घाम जुन र ताराहरूमा चिन्ह हुनेछन्, पृथ्वीमाथि जाति जातिमा घरबडाटको साथ संकष्ट, गर्जिरहेको समुद्र, उर्लिरहेको छाल, पृथ्वीमाथि आइपर्ने कुराहरूको डर र प्रतीक्षाले गर्दा मानिसहरूको ज्यानमा ज्यान रहँदैन, किनकि आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। तब Are we not going through the same experience these days? के तपाईं र म पनि आज यही अनुभवमा भएर गइरहेका छैनौं र? According to verse 25, upon the earth distress of nations, all the 200 nations of the world are in distress today. आज पृथ्वीमा चाहिँ 200 वटा देशहरूमा चाहिँ यही घरबडाटको संकष्ट गजिरहेको अवस्था छ। 26, men's hearts failing them for fear. 26 पदमा लेखेको छ, आइपर्ने कुराहरूको डर र प्रतीक्षाले मानिसहरूको ज्यानमा ज्यान रहँदैन। So many things have changed. We don't know what to do. धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन्, हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई केही कुराको थाहा छैन। Fear has gripped the heart of everyone, young and old. आज डर त्रासले चाहिँ प्रत्येक मानिसहरूको हृदयलाई पक्रिएको छ, वृद्ध जवान सबैलाई। What are we going to do at such a time? यस्तो समयमा तपाईहरु मैले के गर्नु पर्ने? When there is no wise man in the world to tell us what we should do. अब संसारले पनि यस्तो गर्यो भने हामीलाई केही कुरा आज भन्न सक्दैन। Do you know, beloved, in this world there is not one single wise man or leader or scientist who is able to tell us what we should do tomorrow. प्रियहरू, आज संसारमा भएको एकदमै विद्वान, वैज्ञानिक अनि बुद्धिमान मानिसले पनि हामीलाई भोलिको लागि यस्तो गर्नु भनेर भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। And in the church, यस्तो अवस्थामा and what is the condition of the church? अनि मण्डलीको अवस्था कस्तो छ नि अहिले? Keep
Luke 21 open. अनि यही 21 अध्यायलाई चाहिँ हामी खोलिराखौँ। Come to Psalm 74 and verse 9. अब भजन सङ्ग्रह किताब 74 74 अध्याय verse 9. 9 पद, 74 को 9 पद। Psalm 74 and verse 9 says, we see not our signs, there is no more any prophet, neither is there among us any that knoweth how long. अनि भजन सङ्ग्रह 74 को 9 पदमा हामी हाम्रा चिन्हहरू देख्दैनौँ, कुनै भविष्यवक्ता छैन, न त हाम्रो बीचमा कोही छ जसले कहिलेसम्म हुन्छ सो जान्दैन। Nobody in the world, there is no prophet even in the church. आज मण्डलीमा पनि भविष्यवक्ता छैन अनि कसैले पनि कुरा भन्न सक्दैन। Oh, at such a time when there is distress among the nations of the world and men's hearts are failing them for fear, what shall we do? अनि यस्तो अवस्थामा मान्छेको हृदय चाहिँ पग्लिरहेको छ, डर र त्रासले छाएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु मैले के गर्नु? What did the Lord say to Abraham? अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? Lift up your eyes and look above. तिम्रो आँखा उठाएर माथि आकाशतिर हेर। Did Jesus say? प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो। Luke chapter 21. लुका 21 अध्याय verse 28. 28 पद। Luke chapter 21 and verse 28 says, when these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, your redemption draweth nigh. लुका 21 को 28 मा अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब माथि हेर र आफ्ना शिर उठाओ किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। Beloved, this is the time when we are going through difficulties and confusions and fears and sorrows and uncertainties. We must lift up our eyes, look above. Our redemption is coming very, very soon. अब यस्तो कुराहरू हुन्छ प्रियहरू, हाम्रो आँखाहरू उठाएर हामीले आकाशतिर हेर्नु परेको छ किनकि हाम्रो छुटकारा चाहिँ एकदमै नजिक रहेछ। What was going in the life of Abraham at that time? अब्राहमको जीवनमा त्यतिखेर कस्तो अवस्था भएर अब्राहम गइरहेका थिए? He waited for a long, long time for a son. उनले आफ्नो छोराको लागि चाहिँ लामो समयसम्म पर्खिरहेका थिए। He was bearing the reproach of barrenness for a long time. उनले एउटा बाँझोपनको अवस्थालाई उनले लामो समयसम्म उनले एकदमै यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरिरहेका थिए। रिप्रोच को सह रहा था। उसको चाहिँ निन्दा उनले चाहिँ खपिरहेको थिए। Now his patience has gone. He doesn't want, he cannot bear anymore. अब त्यो उनले चाहिँ जो निन्दा भइरहेको थियो त्यो निन्दालाई उनले चाहिँ धीरज धर्न सकेनन्। उनको धीरज चाहिँ गयो। So in Genesis chapter 15 and verse 1, when God came to meet Abraham, उत्पत्तिको किताब 15 को 1 पदमा हामीले देख्छौं जब परमेश्वर अब्राहमलाई भेट्न आउनुभयो, then Abraham, he told the Lord about his plan. अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले आफ्नो परमेश्वरको योजनाको बारेमा बताउनु भयो। No, Abraham told God what plan he has made for himself. अब्राहमले परमेश्वरलाई आफ्नो योजना के थियो त्यो कुरा बताए। In verse 2 he says, अनि 2 पदमा उनले भने, Genesis chapter 15 and verse 2 says, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. अब्राहमको उत्पत्तिको किताब 15 को 2 मा तब अब्राहमले भने, प्रभु यहोवा तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ किनभने म त निसन्तान छु र मेरो घरको अधिकारी चाहिँ दमस्कसको एलिजर हुनेछ। Lord, I was waiting for a very long time. प्रभु मैले त धेरै समयसम्म पर्खे। I believed your word. तपाईको वचन विश्वास गरे। You gave me a promise from the last many years, but you have not fulfilled it. तपाईले प्रतिज्ञा दिएको यति वर्षहरू बिते तर त्यो पूरा भएन। I cannot bear this reproach anymore. अब यो निन्दालाई म खप्न सक्दिन। I have decided I will adopt Eliezer as my son and make him the heir of my property. अब मैले चाहिँ एलिएजरलाई चाहिँ मेरो छोरा धर्मपुत्र हुनको लागि मैले यो कुरा चाहिँ योजना गरे अनि मेरो सम्पत्तिको हकदार चाहिँ यो हुनेछ, उत्तराधिकारी यो हुनेछ। And Abraham made his own plan. अब्राहमले आफ्नै योजना बनाए। Oh, at that time God called Abraham out of his tent
and asked him to look above. Lift up your eyes, look above. I will make your seed as the stars of heaven. अनि यही अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ तम्बुबाट अब्राहमलाई बाहिर निकालिकन भन्नुभयो, आकाशतिर हेर र ताराहरूलाई हेर, तिमी गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ मलाई भन। Brothers and sisters, as Christians, we must go through some difficult times. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मसीह साथीहरू, तपाईँ र म चाहिँ कठिनाइको बाटो भएर जानै पर्छ। We have to go through difficulties for our studies. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययनको विषयमा पनि हामी कठिनाइको बाटो भएर जानुपर्छ। Sometimes regarding our marriages. कति समयमा हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा, Sometimes we have to go through our difficulties in our jobs. कतिचोटि चाहिँ हाम्रो नोकरीको बारेमा पनि हामी कठिनाइको बाटो भएर जानुपर्छ। Many a times in foreign countries, I have heard and people have confessed to me that regarding these visa problems, how many wrong things they are doing in order to continue in their job. आज आज विदेशमा चाहिँ कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उनीहरूले भिसा पाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले धेरै प्रकारको नानामातीको बाटो भएर उनीहरू जानुपर्छ। उनीहरू चाहिँ कति गल्ती भुलहरू गरिकन पठाउँछन्। How many wrong decisions we have made regarding our marriages. अनि हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले कतिचोटि हामीले भुल विचारहरू, भुल योजनाहरू हामी बनाइ पठाउँछौँ। How many human plans we have conceived even in the church and the work of the Lord. अनि आज कति आज हामीले मानवीय ज्ञान बुद्धि लगाउँछौँ हाम्रो मण्डलीमा पनि अनि आफ्नो काममा पनि, घरमा पनि। I cannot go into many details. अनि धेरै यो सबै डिटेलमा म जान चाहदिन। Such difficulties will come in our life. आज यस्तो समस्या चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। There will be fearful incidents and there will be very distressing situations. आज एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति, एकदमै कठिनाइको परिस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब आउँछ। But what we have to do is by faith and patience. By faith and patience, not because of our self-plan. Everything according to the promise of God, we should inherit those promises. अनि आज परमेश्वरमा हामीले विश्वास राखेर धीरज धरेर अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई हामीले माथि माथि आँखा उठाएर परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। Beloved, it may be possible we will make our own plan like Abraham was going to do and yet be successful. हुन सक्छ प्रियहरू, अब्राहमले जस्तै योजना बनाएर हामीले पनि यो योजना बनाउन सक्छौँ। हुन सक्छ यो कुरा सक्सेस पनि होला। But the Lord is stopping us today. तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ आज रोक्नु भएको छ। In difficult times, when Jesus lifted up his eyes and looked to heaven, we also should lift up our eyes, look up to heaven. Our redemption, our deliverance, our liberty is coming very, very soon. अनि जसरी दुःखको कठिनाइको घडीमा प्रभुले आकाशतिर हेर्नुभयो अनि त्यस्तै गरिकन जब तपाईँ र मैले पनि आकाशतिर हेर्छौँ अनि हामीले जब शिर उठाएर माथि हेर्छौँ किनकि हामीहरूको छुटकारा नजिकै छ। The book of Hebrews, हिब्रूको किताब chapter 6, 6 अध्याय verse 12. हिब्रू 6 को 12। Hebrews chapter 6 and verse 12 says that you may be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. अनि हिब्रू 6 को 12 कि तिमीहरू अल्छे नहो तर विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका देखासिकी गर्नेहरू हो। Beloved, I want to give a very, very severe warning from the example of Abraham. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब्राहमको जीवनद्वारा तपाईहरुलाई म गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छु। In chapter 15, he had a plan, self-plan, in times of difficulties to adopt a son and make him as the heir. अनि जसरी अब्राहमले एकदमै कठिनाइ दुःखको घडीमा चाहिँ आज एउटा धर्मपुत्रलाई उले राखेर उले परमेश्वरको विरुद्ध योजना गरेर यो कुरा गर्न चाहिरहेका थिए। Oh, he was holding on to the promise of God. परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ उले थामी राख्नुको बजाय Chapter 16, 16 अध्यायमा he fell into the plan of man. उले चाहिँ मान्छेको योजनालाई उले मान्ने भए। Sarah, she gave Hagar to Abraham.
साराले चाहिँ हागारलाई अब्राहमलाई दिए The bondwoman, अनि एउटा सरी भाइजी she is a bondwoman, उनी चाहिँ एउटा Dasi. दासी एउटा चाहिँ घरमा राखेको दासी थियो And son of the bondwoman, Ishmael, was born. अनि त्यही दासीबाट चाहिँ इस्माइल जन्मियो And there began the enmity between the spirit and the flesh. अनि यस प्रकारले उनीहरूको बीचमा आत्मा र शरीरको बीचमा चाहिँ दुश्मनी भयो Son of the bondwoman and the son of promise, Isaac. अनि एउटा दासीबाट जन्मिएको एउटा प्रतिज्ञाबाट जन्मिएको छोराको बीचमा That enmity is carried even today. अनि आज त्यो दुश्मनी चाहिँ अहिलेको दिनसम्म पनि यो कुरा आइरहेको छ 4,000 years have passed away. That enmity is becoming stronger and stronger. 4000 वर्षहरू बितेर गए तर त्यो दुश्मनी चाहिँ अझ एकदमै बलियो बलियो मजबुत हुँदै गइरहेको छ Seed of Isaac and the seed of Ishmael, they are in enmity, very severe enmity today, so much so that we are facing even the end of the world because of their enmity. आज जसरी एउटा प्रतिज्ञाको पुत्र इसाक अनि दासीको छोरा इस्माइलको बीचको जो दुश्मनी हो त्यो दुश्मनी बढ्दै बढ्दै गएर यो संसारको अन्तमा पनि यो दुश्मनी बढिरहेको छ So we have to be very careful in difficult times, uncertain times, distressing situations. When our hearts are filled with fear, we should never take a self-plan or a self-decision. अनि यस्तो कठिनाई विषम परिस्थिति दुःखको घडीमा तपाईहरुमा जब भएर जान्छौं हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो निर्णय अनि आफ्नो यो योजना मुताबिक आफ्नो योजना हामीले बनाउनु हुँदैन Sometimes because of the distressing situations in the church, some of the carnal people, they have gone away to the worldly people in order to seek a solution. आज मण्डलीमा पनि यस्तो जब परिस्थिति आउँछ दुःखको घडी आज विश्वासीहरू पनि संसारमा गएर अन्य जातिहरूसँग उनीहरूले सुझाव सल्लाहहरू लिँदछन् How terrible carnality is destroying our fellowship today. आज कस्तो एउटा शारीरिक कुराले चाहिँ हाम्रो मण्डली हाम्रो संगतिलाई चाहिँ तोडफोड गरिदिएको छ So the second time the Lord Jesus is saying, in times of distress, in times when your heart is filled with fear, lift up your heads, look above, your redemption is coming. अनि यस्तो परिस्थितिमा प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो तिमीहरूको आँखा माथि उठाओ हेर छुटकारा नजिकै छ Oh, with patience and with faith, the Lord in his time, he will wonderfully fulfill those promises for you. अनि यस्तो परिस्थितिमा जब हामीले आँखा उठाइकन माथि हेर्छौं परमेश्वरले अचम्म आश्चर्य रीतिले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुन्छ हाम्रो बीचमा Third time, तेस्रो चोटी Genesis chapter 18 उत्पत्तिको किताब 18 अध्याय and verse 2. 2 पद Genesis chapter 18 and verse 2 says, and Abraham lifted up his eyes and looked before him. अनि उनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे अनि हेर तीनजना मान्छेहरू उनको सामु उभिरहेका थिए Oh, Abraham, third time, lifted up his eyes and looked before him. अब्राहमले तेस्रो चोटी आँखा उठाएर हेरेर आफ्नो सामने अगाडि हेरे What does that teach you and me? यसले चाहिँ हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ The book of Philippians in chapter 3 फिलिपीको किताब 3 अध्याय and verse 12 and 13. फिलिपी 3 को 12 र 13 पद Very encouraging and inspiring words these are from the great apostle Paul. पौल प्रेरितले तपाईहरु मेरो लागि उत्साह प्रेरणादायक वचनहरू दिएका छन् यी पदहरूद्वारा He is a great apostle. उनी चाहिँ महान प्रेरित थिए I call Paul a Superman Christian. मैले पौललाई चाहिँ सुपरम्यान क्रिस्चियन मसिया भनेर भन्छु It is very difficult to walk in the steps of Paul. पावलको पाइलामा हिँड्न चाहिँ एकदमै कठिन छ Oh, such a great man, such a mighty man in the Lord. He says in verse 12, Philippians chapter 3 and verse 12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. फिलिपी 3 को 12 मा महान व्यक्ति पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ
मैले पहिले प्राप्त गरिसकेको छु वा म पहिले सिद्ध भइसकेको छु होइन, तर क्रिस्ट येशूद्वारा म जुन कुराको निम्ति पक्राउ परे त्यो कुरा पक्राउन सक्छु कि पनि म त्यसको पछि लाग्छु। Oh, this mighty apostle, Superman Christian, the prisoner of Christ, the man who went to third heaven, he says, I am not yet perfect. आज एकदमै महान प्रेरित, एकदमै एकदमै सुपरम्यान मसिया जसले तेस्रो स्वर्गमा पनि गइसकेको व्यक्ति, यिनले भन्दछन् मैले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको छु होइन। What humility! आज कस्तो नम्रता! What a great encouragement for you and me. तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ कति उत्साहको कुरा। Paul is saying, my dear brothers and sisters, in spite of all these achievements, I am still not perfect. अनि हेर्नुस् त यति धेरै कुरा प्राप्त गरेको मान्छेले पनि भन्दछ म सिद्ध भइसकेको छुइनँ, But I want to be perfect. म सिद्ध हुन चाहन्छु। I want to understand why Christ caught me. अनि म चाहिँ यो कुरा बुझ्न चाहन्छु क्रिस्ट चाहिँ मेरो लागि किन मर्नुभयो, What did he want from me? अनि उहाँले चाहिँ मबाट के कुरा चाहनुभयो, Why did he call me by my name? मेरो नाम काटेर उहाँले मलाई किन बोलाउनु भयो, So what I will do? मैले के गर्नुपर्ने। Verse 13. 13 पदमा, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before. Abraham lifted up his eyes and saw before. So Paul the apostle, he is leaving the things behind and running before. अनि 13 पदमा, भाइहरू मैले पक्रिसकेको छु भनी म आफ्नो विषयमा सम्झन्न, तर यो एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्लोतिरका कुराहरू बिर्सेर अघिल्लोतिरका कुराहरूतर्फ लम्कँदै, जसरी पाउलले पछाडिको कुरा छोडेर अगाडितर्फ लम्कँदै गर्छन्। If we are concerned about our perfection, यदि हामीले हाम्रो सिद्ध भइलाई चाहिँ हामीले सम्झनु हो, बुझ्नु चाहनु हो भने, Paul is not only concerned about his perfection, पावलले चाहिँ आफ्नो सिद्ध भइलाई पनि यो कुरा उनले चाहिँ सिद्ध भएको सम्झेनन्, but he says, I want to present you also as perfect before the Lord Jesus Christ. अनि पावलले चाहिँ आज हामीलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि सिद्ध भएको चाहन्छन्। He says, I want to present you perfect in the sight of God. अनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ दोष रहित प्रस्तुत गर्न म चाहन्छु भनिकन उनी भन्दछन्। So what he does is, उनले के गरे, he is doing this one thing, forgetting those things which are behind, and he is pressing towards those things which are before. अनि पहिलेका कुराहरू चाहिँ त्यो पछाडिका बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतर्फ उनी चाहिँ लम्कन चाहन्छन्। We'll read this word, Colossians chapter 4, कोलोसीको किताब 4 अध्याय 12. 4 को 12। Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayer, that you may stand perfect and complete in all the will of God. क्रिस्टका दास इपाफ्रसले पनि जो तिमीहरू मध्ये एक हुन् तिमीलाई सलाम पठाउँदैछन्, परमेश्वरको इच्छामा सारा इच्छामा तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण भएर उभिन सक भनेर तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि प्रार्थनामा घोर परिश्रम गर्दछन्। And Paul says, I want to present you also perfect in the presence of God. We read that word in Colossians chapter 1 and verse 28. कोलोसीको किताब 1 को 28 पदमा पनि पाउल प्रेरितले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सिद्ध उपस्थित गराउन चाहन्छन्। We servants of God, elders in the church, teachers and preachers of the word of God, we must also have this consecration, and this one thing we also must do. आज तपाईहरुमा पनि मण्डलीका अगुवाहरू, आज सन्डे स्कुलका शिक्षकहरू, आज परुका दास दासीहरू पनि यही हृदय लिएर चाहिँ आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। Colossians 1 and verse 28 says, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. कोलोसीको 28 पदमा हरेक मानिसलाई क्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै
र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ। Oh, we want to present. I want to be perfect in the sight of God because I'm still not perfect. And I also want to present everybody perfect in before the Lord Jesus. हो प्रभुको अगाडि म सिद्ध भएर उभिन चाहन्छु किनभने म सिद्ध छुइनँ र अरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म सिद्ध बनाउन चाहन्छु। So one thing I'm doing, you also should do the same thing. अनि एउटा कुरा म गर्दैछु र त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। I'm trying to forget all things which are behind. अब पहिलेका कुराहरू सबै पछाडिका कुराहरू भुलेर बिर्सेर Those things which are behind, they may have some good things, they also may have some bad things. पछाडिका कुराहरू कति असल कुराहरू पनि हुन सक्छन्, कति खराब कुराहरू पनि हुन सक्छन्। If we keep on thinking about good things, we will become very proud. अनि हामीले असल कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिन थालिरह्यौँ भने त हामी घमण्डी भइहाल्छौँ। And if we are going to think only about the bad things what happened, we are going to be despaired and disappointed. हामीले खराब कुराहरू मात्र हामीले सम्झिन थाल्यौँ भने हामी निरुत्साहित हुन्छौँ, हतोत्साहित पनि बन्न सक्छौँ। So going towards perfection, lifting up our eyes and looking before, what should we do? Leave all the old things, whether good things or bad things, leave them behind. Keep on pressing forward and before. अगाडितिरका असल कुराहरूतिर अगाडितिर लम्कनको लागि चाहिँ खराब कुराहरू असल कुराहरू पछाडिका कुराहरूलाई छोडेर अगाडिका कुराहरूतर्फ हामी लम्कनु पर्दछ। Anybody who is troubled by his past life, तपाईहरू मध्ये कतिजना बितेको जीवनले तपाईहरूलाई चाहिँ धोका दिइरहेको छ? are you being troubled by the past life? तपाईको बितेको जीवनद्वारा तपाईलाई चाहिँ ती कुराहरूले धोका दिइरहेको छ? And because of which you're not enjoying peace and quietness and you're not able to go forward? तपाईँ चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन, एकदमै तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईलाई बाधा अवरोध भइरहेको छ। Today the Lord is telling you, my dear child, lift up your eyes, look before you. I am your goal. Christ is our goal. You come towards me. आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी अगाडि हेर, जो निशाना म छु त्यो निशानालाई ताकेर तिमी हेर। Forget what happened behind. I have covered everything. पछाडिका कुराहरू सबै भुलिदेऊ, त्यो कुरालाई मैले सबै ढाकिदिएको छोपिदिएको छु। Look at the perfection of Abraham. अब्राहमको सिद्धतालाई हामी हेरौँ। The book of Genesis chapter 18. उत्पत्तिको किताब 18 अध्याय। He doesn't consider himself to be an old man. अनि ऊ चाहिँ एकदमै वृद्ध भएको मानिस। He is really fervent in the spirit, very excited in the spirit. अनि ऊ चाहिँ आत्मामा चाहिँ एकदमै बलियो भएर एकदमै मजबुत भएर उनी चाहिँ अगाडि बढ्छन्। But still he is going on serving the Lord. अनि उनी चाहिँ एकदम प्रभुको सेवा गरिरहेका छन्। Genesis chapter 18. उत्पत्तिको किताब 18 अध्याय Verse 2. 2 पद। When he saw them, he ran to meet them. जब उनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे अनि तीनजना मान्छेहरू उभिरहेको देखे तब उनी दगुरेर उनलाई भेट्न गए। Verse 6. 6 पद। Abraham hastened into the tent unto Sarah. अनि अब्राहम हतार हतार गर्दै पालभित्र सारा कहाँ गए। Verse 7. 7 पद। Abraham ran unto the herd. अनि अब्राहम चाहिँ बथानतिर दगुरे। And he hasted to dress it. अनि उनी चाहिँ एकदमै हतार हतार गरेर उनी त्यहाँनिर गए। Oh, what a beautiful service is this, even at the age of 99 years in the life of Abraham. अब्राहमको जीवनमा 99 वर्ष पुगेको अवस्थामा पनि कस्तो परमेश्वरप्रतिको यो सेवा गर्ने चाह। He is running, he's making haste, he's not wasting any time, he's still serving the Lord, fervent in the spirit. अनि ऊ आत्मामा चाहिँ उनी एकदमै तगडा ताजुकीपनमा उनी दगुरिरहेछ, आफ्नो समयलाई उनले बर्बाद गरिरहेको छैन। Mind you, Abraham has committed very terrible faults, both in chapter 15 and also in chapter 16. हो अब्राहमले चाहिँ ठुलो गल्ती गरेको उत्पत्तिको 14 अध्यायमा अनि उत्पत्तिको 15 अध्यायमा भए तापनि he has done a mighty work in Genesis chapter 14. अनि उनले चाहिँ उत्पत्तिको किताब 14 अध्यायमा एकदमै ठुलो उनले
विजय प्राप्त गरेको भए तापनि in chapter 13, he has built an altar. अनि 13 अध्यायमा उनले चाहिँ एउटा वेदी खडा गरेका थिए। In chapter 12, he has left his home by faith. अनि 12 अध्यायमा उनले चाहिँ विश्वास सहित आफ्नो जग्गालाई उनले छोडेर आए। So when we look at the life of Abraham over the past, there was a mix of good things and bad things. हो अब्राहमको जीवनमा पनि जब हामीले केलाएर हेर्छौं असल कुराहरू पनि छन् खराब कुराहरू पनि भएका छन्। But Abraham is not thinking about the past things. तर अब्राहमले चाहिँ बितेको कुरालाई उनले स्मरण गरेनन्। He is running before him in order to attain that perfection. तर अब्राहम चाहिँ अगाडि कुदिरहेका छन् त्यो सिद्धतामा आउनको लागि। And then running forward and onwards, he attained perfection in Genesis chapter 22. अनि उनी चाहिँ कुदेर अगाडि एकदमै अगाडि कुदेर सिद्धतामा आउनको लागि चाहिँ 22 अध्यायमा आउँदा उनी सिद्धतामा आइपुग्छन्। The book of Genesis chapter 22 उत्पत्तिको किताब 22 अध्याय and verse 4. उत्पत्ति 22 को 4। Genesis chapter 22 and 4 says, Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. अनि तेस्रो दिनमा अब्राहमले आँखा उठाए र टाढामा त्यो ठाउँ देखे। This is the perfection of the life of Abraham. अब्राहमको जीवनमा यो सिद्धतालाई हामी देख्दछौं। As Lot descended into disgrace into the cave, Abraham is forgetting everything behind the good and bad, running ahead and reaching unto the top of Mount Moriah, where he will be enveloped by the glory of God. लुतले चाहिँ आफ्नो जीवन एउटा ओडारमा अन्त गरे भने अब्राहमले चाहिँ अगाडिका कुराहरूतर्फ उनी लम्कदै अनि जब हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा आउँछौं उनी चाहिँ माउन्ट मोरियाको पर्वतमा चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ अङ्कमाल गर्न पुगे। He lifted up his eyes and saw the place. उनले आफ्नो आँखा उठाए र अनि एउटा ठाउँ देखे। It is very far. त्यो ठाउँ चाहिँ टाढामा थियो। You have to go 3 days and 3 nights. अनि तपाईले त्यो ठाउँमा आज ट्राभल गर्नको लागि 3 दिन 3 रात लाग्थ्यो। It is a place where you have to build the altar. जहाँनेर उनले गएर वेदी स्थापना गर्नु परेको थियो। It is a place where you have to sacrifice your love. अनि जहाँनेर तपाईले प्रेम गरेको कुरालाई चाहिँ बलिदान गर्नु परेको थियो। Oh, in the Bible, the words are written that Abraham offered Isaac. बाइबलले भन्छ अब्राहमले चाहिँ इसाकलाई चाहिँ बलिदान गरे। But the Spirit of the Lord tells me Abraham offered his love upon the altar. परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ अब्राहमले प्रेम गरेको कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बलिदान गरे। अपने प्रेम का उसने बलिदान किया। आफ्नो प्रेमलाई उनले बलिदान गरे। Oh, it is not Isaac, it is not any man, it is not anything. Abraham sacrificed his love and gave it as a burnt offering to God. अब्राहमले चाहिँ थुमालाई इसाकलाई चाहिँ बलिदान गरेको होइन तर अब्राहमले आफ्नो प्रेमलाई चाहिँ होम बलिको रूपमा बलिदान गरे। That's why I say it is the place of perfection where Abraham has gone before. अनि आज हामीले यो कुरा भन्न सक्छौं अनि अब्राहम चाहिँ एउटा सिद्धताको मार्गमा आइपुगे। Where you can understand, where can you understand the perfect love of God? अनि जहाँ कौन सा वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता को देख सकते हैं? जहाँनेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रेमको सिद्धतालाई चाहिँ हामी अनुभव गर्न सक्दछौं। Where is the place? त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? It is the cross where he sacrificed his beloved son, the Lord Jesus Christ. त्यो क्रुस हो जहाँनेर आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहलाई परमेश्वरले बलिदान गर्नुभयो। So in other words we can say it was not only the sacrifice of Jesus, it was the manifestation of the perfect love of God. अनि त्यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको बलिदान भएको ठाउँ मात्र हामी भन्दैनौं तर परमेश्वरको प्रेम प्रदर्शन भएको ठाउँ। Oh, it is the perfect agape divine love of God. अनि परमेश्वरको सिद्ध प्रेम आगापे प्रेम चाहिँ जानेर चाहिँ प्रस्तुत भएको छ।
That is the perfection of love. अनि त्यो चाहिँ प्रेमको सिद्धता हो। Abraham lifted up his eyes and saw before. He was running, and now he had lifted up his eyes and saw that place and reached the place where his love for God was perfected. जानेर अब्राहमले चाहिँ आँखा उठाइकन हेरे त्यो ठाउँमा, उनी चाहिँ त्यो ठाउँमा आफूलाई अघि बढे अनि त्यो प्रेमको सिद्धतामा उनी आइपुगे। 3 days and 3 nights. 3 दिन 3 रात। It is the work of the cross. यो चाहिँ क्रुसको काम। It is a beautiful picture of the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गाडा जवाई, बौरी उठाएको चाहिँ एउटा असल प्रमाण हो। It is not so easy. यो चाहिँ एकदमै सहज सजिलो छैन। It takes a long time. यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ। In the life of faith of Abraham, it has taken almost 40 years to reach that place. अनि अब्राहमलाई चाहिँ विश्वासद्वारा त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि 40 वर्ष लाग्यो। It took Abraham 40 long years to reach unto that place of perfection, the altar where he gave his love. अनि अब्राहमलाई त्यो ठाउँमा, त्यो सिद्धताको ठाउँमा पुग्नको लागि 40 वर्ष लाग्यो, जानेर चाहिँ प्रेमको सिद्धतामा उनी पुग्न सके। Brothers and sisters, I understand this is not an easy work. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ सजिलो काम छैन। This is the sacrifice of your love. यो चाहिँ तपाईको प्रेमको बलिदान हो। What is that you hold on to with great love? अनि जुन कुरा तपाईले प्रेम गरेर यसलाई चाहिँ पक्रेर राख्नु भएको छ। What is that for which you are willing to spend your time? अनि जुन कुरा तपाईले चाहिँ आज तपाईको समय पनि त्यो कुरामा तपाईले बर्बाद गरिरहनु भएको छ। What is that for which you can spend your money and spend your talents and spend everything? अनि जुन कुरामा तपाईको परिश्रम, मेहनत, तपाईको पैसा तपाईले खर्च गरिरहनु भएको छ। You are spending your wisdom and skills in that. अनि तपाईको बुद्धि अनि तपाईमा भएको क्षमता, दक्षतालाई तपाईले त्यसमा खर्च गरिरहनु भएको छ। That's why you are not going towards perfection. आज त्यही भएर तपाई अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन। Today the Lord is asking you. आज परमेश्वरले तपाईलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। Oh, that place is quite far. You have to have the experience of the cross, the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ in order to reach that place of perfection where you are able to sacrifice your love for the sake of God who loved you. यो ठाउँ चाहिँ धेरै टाढामा छ अनि यो चाहिँ आज 3 रात 3 दिनको बाटो छ। अनि खेर एकदमै अब्राहमलाई पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि 40 वर्ष लाग्यो। त्यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाई यो चाहिँ क्रुससम्मको बाटो हो। तपाई र मलाई त्यो सिद्धतामा ल्याउनको लागि जानेर प्रेमको सिद्धतामा हामी आइपुग्न सक्छौं। I want to tell you very honestly with great conviction. म चाहिँ एकदमै पश्चाताप सहित म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। If I do not reach the place of Moriah, यदि म चाहिँ पुग्न सकिन भने I will never be perfected and I will not take part in the first resurrection. म सिद्ध पनि बन्न सक्दिन र अनि र्याप्चरमा पनि म भाग लिनमा योग्य हुने छैन। Now come for the one more point. अब हामी अर्को बुँदामा हामी आउने छौं। I ask you a simple question. म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। Genesis chapter 22 and verse 13 we read. उत्पत्तिको किताब 22 को 13 पद हामी पढ्छौं। Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by its horns. And Abraham went and took the ram, offered him for a burnt offering in the stead of his son. उत्पत्ति 22 को 13 पद। अनि अब्राहमले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे अनि हेर उनको पछिल्तिर एउटा थुमा झाडीमा आफ्ना सिङहरू अल्झेर फसेको रहेछ। अनि अब्राहम गएर त्यस थुमालाई लिएर आफ्नो छोराको सट्टामा होमबलि चढाए। Now the question is this. अर्को एउटा प्रश्न छ। The question is, on Mount Moriah there are only 2 people. माउन्ट मोरिया अथवा माउन्ट मोराया पर्वतमा 2 जना व्यक्ति थिए। One is Abraham, the other one is Isaac. अनि एउटा चाहिँ अब्राहम हुन्, अर्को चाहिँ इसाक। And when Abraham lifted up his eyes and looked behind, he saw that ram. Who was profited more by the lamb, Abraham or Isaac? अनि
अब्राहमले जब आफ्नो आँखा उठाएर पछाडि हेरे, झाडीमा चाहिँ एउटा भेडा देखे। अब अब्राहमको लागि चाहिँ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ? भेडा छ अथवा इसाक छ? नो 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 नो, ये भेड़ा, ये जो रैम है, ये किसके लिए उपयोगी हुआ? ये अब्राहम के लिए उपयोगी है या इसहाक के लिए उपयोगी हुआ? यो भेडा चाहिँ हाँ, अब्राहमको लागि चाहिँ उपयोगी छ कि इसाकको लागि उपयोगी छ? अल्झिरहेको भेडा। I'm not able to see any brother and sister. I'm able to hear only our dear brother Daniel. So, on behalf of the whole congregation, brother Daniel will answer me who was more profited by the ram, Abraham or Isaac? अब यो भेडा चाहिँ कसको लागि उपयोगी छ? यो भेडा हाँ, चाहिँ अब्राहमको लागि उपयोगी छ कि इसाकको लागि उपयोगी छ? यो म कसैलाई पनि देख्दिनँ। दानियल भाइ मात्र बोलेको हुनाले भाइ दानियललाई म यो प्रश्न गर्छु। I yes, brother. think the ram is profitable for Isaac. Yes, very true. The यो ram was profitable for Isaac. यो चाहिँ इसाकको लागि चाहिँ उपयोगी छ। I want to challenge all the brothers and sisters, especially mothers and fathers and servants of God. If you sacrifice your love for the sake of God, you look behind and see God has already made a provision for your children. अरे कितना सुंदर है। विशेष गरेर माता पिता प्रभुका सेवक सेविकाहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईले चाहिँ आज जो बलिदान गर्नुभएको छ, सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ भने चाहिँ आज तपाईको छोराछोरीको लागि चाहिँ यो कुरा उपयोगी छ। No, no. If we have given a burnt offering and sacrificed our love for the Lord, be sure that God has already provided for your children. यस सरी सर। यदि हामीले Yes. चाहिँ ब्रदर, हिंदी में बोल देता हूँ। परमेश्वरको लागि चाहिँ ब्रदर, एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। अच्छा। यदि माता और पिता प्रभु का सेवक एक पिता के समान, उसने अपने प्रेम को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया ऐसे अब्राहम के समान, तो पीछे मुड़कर देखिए आपके बच्चों के लिए प्रभु ने पहले से ही प्रबंध करके रखा है। ओके। यदि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले परमेश्वरको लागि चाहिँ जिउँदो बलिदान तपाईले गर्नुभएको छ, प्रेमको बलिदान भने तपाईको छोरा छोरीको लागि चाहिँ उपयोगी प्रबन्ध चाहिँ पछाडि नै परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। Daniel, is it not very heart touching and encouraging? सॉरी ब्रदर, थोड़ा थोड़ा बात में बताइए भैया, बड़ा छोटा छोटा बात में। ये विचार जो है क्या हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करता? Does not this thought really touch our hearts? यस। के प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो विचारले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई स्पर्श गर्दैन र? 4 times. चार चोटी। First time, पहिलो चोटी पहली बार, Abraham lifted up his eyes and looked around himself. अब्राहमले आँखा उठाए र चाहिँ आफ्नो वरिपरि हेरे। We also have to look around ourselves, win souls, and accumulate wealth for our God. अनि हामीले पनि वरिपरि हेरेर आत्माहरू जितेर परमेश्वरको जो सम्पत्ति हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ ल्याउनु पर्छ। Don't love the world, neither the things of the world. संसारलाई न त संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम गर। Secondly, दोस्रो कुरा, lift up your eyes and look above. अनि आफ्नो आँखा उठाएर माथितिर हेर। In times of distress and difficulties and fears, don't make self plans. अनि जब निरुत्साहितको कठिनाइको बेला, हतोत्साहित भएको बेलामा चाहिने आफ्नो योजना चाहिँ नबनाउने। Depend on the Lord and His promises. Lift up your eyes, look above. Your redemption is coming very soon. परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा निर्भर रहेर माथि हेर, अनि छुटकारा नजिकै छ। Thirdly, तेस्रो नम्बर कुरा, lift up your eyes and look before if you want to be perfect. अनि तपाईको आँखा उठाएर चाहिँ अगाडि हेर, यदि तपाई चाहिँ सिद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने। Forget all the old things behind. अनि पुराना कुराहरू, पछाडिका कुराहरू भुलेर, whether they are good things or bad things, तिनीहरू चाहिँ असल हुन् चाहे खराब हुन्, keep on running towards the goal. अनि जो एउटा निशानातिर चाहिँ हामी दौडेर, Christ is our goal. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ निशाना हुनुहुन्छ। Press on towards the mark. अनि त्यो निशानालाई चाहिँ एकदमै ताकेर,
Fourthly, चौथो नम्बर कुरा, lift up your eyes and look at that place afar off. अनि आँखा उठाएर हेर त्यो टाढामा भएको जग्गालाई। In the experience of the cross, by becoming one in the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ, क्रुसको अनुभवमा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गाडा जवाई, बौर उठाएको एकतामा जोडिएर we have to reach that place हामी त्यो जग्गामा चाहिँ पुग्नु परेको छ, where we attain perfection by giving our love as a burnt offering. अनि हामी त्यो सिद्धतामा जब आइपुग्छौँ हाम्रो प्रेमलाई चाहिँ त्यो जिउँदो बलिदानको रूपमा चाहिँ आहुति दिएर। Fifthly, पाँचौं नम्बर कुरा, lift up your eyes and look behind. God has already provided wonderfully for our children. अनि तिम्रो आँखा उठाएर पछाडि हेर, तिम्रो छोराछोरीको लागि चाहिँ परमेश्वरले अघि नै प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। Oh, may the Lord help us indeed in these last days, difficult days, fearful days, to lift up our eyes again and again. हाम्रा परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा, कठिनाइको दिनमा, विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई फेरि पनि हामीलाई सहायता गरेका हुन्। Hebrews chapter 11, हिब्रूको किताब 11 अध्याय verse 10. हिब्रू 11 को 10 पद। Abraham looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. किनकि उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्दथे, जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। Verse 15. 15 पद, Truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. अनि साँच्चै जुन देशबाट उनीहरू निस्केर आए त्यसको सम्झना उनीहरूले गरेका भए उनीहरूले फर्केर जाने मौका पाउने थिए। They are not going to return. हामी पछाडि फर्कने छैनौं। Abraham did not turn back. हामी पछाडि फर्किनु हुँदैन। Abraham did not turn back. अब्राहम चाहिँ पछाडि फर्केनन्। If he had thought about it, he could have gone back. उनले पछाडि जाने कुरा सोचेका भए उनी पछाडि फर्केर जान सक्थे। Oh, his eyes were upon that city, that heavenly city, whose builder and maker is God. उनले चाहिँ त्यो सहरको बाटो हेर्दथे, जुन सहर जसको जगहरू अनि त्यसको संरचना परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो, बनाउनु भएको थियो। Oh, that is the city which is going to be the eternal city of God, where we are going to dwell forever and ever. त्यो सहर जो अनन्तको सहर हो, जो परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, जानेर तपाईं र म पनि गएर अनन्तको लागि त्यहाँ बास गर्ने छौं। Oh, we are only strangers and pilgrims upon this earth. This world is not our home. यस पृथ्वीमा त हामी त केवल यात्रीहरू मात्र छौं। हामी यहाँ चाहिँ Those who are not yet born again, अनि जसले नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन, you want to enter into that eternal city, heavenly city, अनि तपाईं त्यो अनन्तको सहर, स्वर्गीय सहरमा तपाईं प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ। if you want to enter into heaven like Abraham, अब्राहम जस्तै तपाईं पनि त्यस सहरमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ। Isaiah chapter 45, यशायाको किताब 45 अध्याय verse 22 यशाया 45 को 22 पद। is our last reference for this evening. आज यस साँझको लागि चाहिँ यो हाम्रो अन्तिम पद हुनेछ। Isaiah 45 and verse 22 says, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. यशाया 45 को 22 पद, हे पृथ्वीका छेउछेउका मानिसहरू हो, मलाई हेर र उद्धार पाओ, किनकि परमेश्वर म नै हुँ र अरू कोही पनि छैन। Want to enter into that heavenly city? यदि तपाईं त्यो स्वर्गीय सहरमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने Lift up your eyes and look at the crucified Lord Jesus Christ. आफ्नो आँखालाई माथि उठाएर चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्। His body was broken. अनि त्यो शरीर चाहिँ तोडिएको छ। He was wounded for our transgressions. हाम्रो आज अधर्मको लागि उहाँ चोट उहाँमा परेको छ। He was bruised for our iniquities. हाम्रो अधर्मको लागि उहाँले चोट सहनु भयो। He was chastised for our peace. हाम्रो शान्तिको लागि उहाँले चोट खप्नु भयो। He was reproached and he was rejected.
उहाँ चाहिँ निन्दित हुनुभयो, तिरस्कृत हुनुभयो। At the cross where the Lord Jesus Christ poured out his soul in love for you. अनि त्यो क्रुसबाट प्रभुले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई चाहिँ खनाउनु भयो तपाईको निम्ति। He died and he rose again. उहाँ मर्नुभयो अनि बौरिएर उठ्नुभयो। Believe on the Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ तपाई टाँसिनुहोस्। You will be saved and even your household. अनि उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् ताकि तपाईले अनि तपाईको परिवारले पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ। Confess all your sins because he is faithful and just to forgive us and also to cleanse us from all unrighteousness. अनि हाम्रा सबै अधर्मबाट चाहिँ उहाँ क्षमा गर्न र हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्न उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। The blood of Lord Jesus Christ, the Son of God, cleanses us from all of our sin. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले, परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले सबै पापबाट हामीलाई शुद्ध पार्दछ। Looking unto Jesus, let us move forward and wait for the coming of our beloved Savior. हाम्रो माथि आँखा उठाएर प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हाम्रा महान मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई हामी हेरौं। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौं। Brother Daniel will lead in prayer. यस ब्रदर, हामी प्रार्थना गर्नेछौं।